مجھے بتایا کہ لاشوں کی تعداد ہم نے صحیح نہیں بتائی. ہاں آپ نے کہ یہ تو ایک کچھ دنوں سے میڈیا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا پہلے بالکل صحیح رپورٹنگ ہوتی تھی, کہیں بم بلاسٹ کیا کچھ ہوتا تھا, کئی گھنٹے تک چلتا تھا وہ. اور آپ کچھ دنوں سے یہ ہے کہ چھوٹی سی خبر آتی ہے, بلکہ قائد صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا جس سے وہ ہوتی ہے, بھائی اگر ایسی کچھ دل دہلانے والی چیزیں آ رہی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے یہ جنگ کو اپنے سر لے ہی لیا ہے پاکستان نے, جو کہ ہماری جنگ نہیں تھی, اگر لے لیا ہے, جس طرح آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں نا, 20 گاڑیاں 40 گاڑیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ باہر نکل کے آتے ہیں, عوام کو کس رحم و کرم پہ چھوڑا ہے آپ؟ میرا بھتیجا جو 4 بچے چھوٹے ہیں, والد میرا چھوٹا بھائی کا انتقال ہوا, میرے بھتیجے اور ہیں, اس کی بھی خود کفیل تھا, صرف ہفتے والے دن سونے کا کام کرتا تھا, ایک جولر کے پاس گیا, کوئی اس کا اتنا نہیں تھا, وہ دکان پہ بیٹھا, اس کو دھماکہ ہو گیا, وہ باہر نکلا تو دوسرا بم بلاسٹ میں, حالانکہ کچھ پیسے بھی تھے, بٹوا بھی تھا. اب وہ پولیس والے بتا رہے ہیں کہ شناختی کارڈ ہے اور لائسنس ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں گیا کیا؟ بہرحال یہ تو تھا, وہ چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ اس وقت تو یہی ہے نا کہ چھوٹے 4 بچے ہیں اس کے, اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی خود کفیل وہی تھا. آپ کا جو ساری بچیاں جو ہیں ایک ہی بھائی کے لیے تڑپ گئیں, آپ کو کتنی دیر کے بعد رسائی ہوئی اپنے بچے کی لاش تک؟ وہ تو میں گلشن پارک میں تھا جب دھماکہ ہوا ہے, تو میں نے جب دعاؤں کے دیکھا وہ مسجد کی طرف, MC بینک کی طرف, تو میں وہاں سب کو چھوڑ کے باغ مون مارکیٹ کے, اس سے پہلے جو فلیٹوں کے جہاں میں رہائش تھا, پہلے ریٹائر وابڈا ملازم ہوں, ان دوستوں نے بچوں نے میرے بچوں کو اٹھا کے رکشے میں لے کر گئے ہیں وہاں. تو ایمبولینس بعد میں 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد آئی. پھر ہم ادھر روتے رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا, لاشیں پڑی تھی, تو کوئی کہہ رہا تھا جناح اسپتال ہے, کوئی کہتا تھا شیخ زاہد ہے, ایک شفیق ہاسپٹل ہے وہاں میں گیا. ادھر واوڈا فلیٹ میں ایک دوست تھا, اس نے کہا شیخ اسپتال چلے جاؤ, شیخ زاہد اسپتال چلے جاؤ. وہاں ہم گئے ہیں تو دروازہ کراس کیا تو سامنے میرے بیٹے کی انہوں نے بیڈ پہ ڈالا ہوا تھا, تو وہ بالکل خاموش تھا, وہ ٹوٹیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی, منہ پہ نالیاں لگائی تھی. تو آدھا گھنٹہ پانا ادھر ہے, پھر ایک ڈاکٹر بڑا ہے, اس نے کہا اس کا آپریشن کرو. 2-3 گھنٹے وہ آپریشن تھیٹر میں لے گئے. ہم پوچھتے رہے ہیں, تسلیاں دیتے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آگے وہ ایک اور وارڈ ہے ادھر لے گئے ہیں. تو یہی جو کہتے رہے ہیں کہ صبح انشاءاللہ وہ 8 بجے بول پڑے گا, لیکن 4:30 بجے 4:45 بجے ہمیں انہوں نے بتا دیا. خیر دیکھیں دکھ کی تو بات ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تو زندگی میں جو آیا اس نے تو جانا ہے, کوئی جلدی جائے گا, کوئی بعد میں جائے گا. دکھ مجھے جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیور تو اتارتے تھے, بالیاں تو نوچتے تھے, ہم بٹوے تو کاٹتے تھے, ہم نے کبھی عورتوں کے کپڑے نہیں پھاڑے اور کپڑے نہیں اتارے, اور وہ بھی سرکاری ہسپتالوں کے اندر. اور اتنے بے حس ہم کبھی نہیں ہوئے کہ دیکھیں نا, جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم پرسنل ہو رہے ہو. میں پرسنل نہیں ہو رہا. جب 5 بچوں کی ایک سٹوری ہم نے کی تھی تو وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے, تو آپ کو شاید میں یاد کراؤں 38 چینلز کو وہاں پہ پہلے سے اطلاع ہو گئی اور وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے. نہ جانے کتنے رپورٹرز تھے, یہاں پہ تو ایک بھی نہیں گیا. نہ کوئی رپورٹر گیا, نہ کوئی چینل گیا, نہ کوئی وزیر اعلیٰ گیا, نہ کوئی وزیر گیا, نہ سلمان تاثیر گیا, نہ جاوید ہاشمی گیا, نہ سعد رفیق گیا, نہ احسن اقبال گیا, نہ خواجہ آصف گیا, نہ ہی اپنا جو ہے چودھری پرویز الہی گیا, نہ چودھری شجاعت گیا, کوئی بھی نہیں گیا.
सब ने मुजम्मती बयानात दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, इनमें से कई ऐसे लीडर हैं जिनके घरों में ईद के दिन इतनी कुर्बानियां नहीं हुई जितने एक एक घर में वो एक लाशें उन्होंने उठा दी, और बरहना लाशें अपनी बच्चियों की, जो बाप जो भाई अपनी बहनों की सरकारी अस्पतालों से लेकर निकलेगा और उसको यह बताया जाएगा कि चादरों का बजट नहीं है हमारे पास, तो उसको इस मुल्क पे और आपकी और हमारी इंसानियत पे कितना यकीन रह जाएगा, इसका सोचें। वी कम टू यू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो आई मीन आयरनी ये है कि मुझे भी, मैं नोट कर रहा था कि इश्तिहारात जो चल रहे हैं उनमें ऐसे ही चल रहे हैं कि जो वेलफेयर वाले और बड़े म्यूजिक कर दिया वो उसमें। करमउल्लाह गुमरो है जी हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स, उनका एक मुझे मैसेज आया अभी, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि उनको किसी एक दोस्त ने भेजा आगे से कि लुकमान अचीव क्या करना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम से, तो जब कोई जलेगा तो उसके कपड़े जलेंगे, जारी बात है बरहना हालत में होगा। तो गुमरू साहब, आपको और आपके दोस्त को मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये वो औरतें हैं जो ब्यूटी पार्लर्स में तैयार हो रही थी शादियों के लिए जाने के लिए, और इनमें से 2 खवातीन ऐसी हैं जिनके लवाहिकीन यहाँ पे हैं जो उनको खुद लेके गए उस अस्पताल में, और उनके जिस्म पे कपड़े थे लेकिन क्योंकि वो कीमती जोड़े थे तो वो अस्पताल में वहां उतार लिए गए। आप चाहते हैं मैं उनकी फैमिली से मजीद बार बार पूछवाऊं आपको, ये यानी बर्दाश्त होगा आपकी या मेरी? अगर अल्लाह माफ करे घर में कोई ऐसी हो, कितनी बार हम टीवी पे आके ये बात का ऐलान करेंगे? मैं इसलिए उनसे ज्यादा बातें नहीं उनको करने दे रहा और सुनवा नहीं रहा। मोहसिन नकवी साहब हैं सिटी 42 के रवा, वो इस वक्त मेरे साथ हैं, और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर इल्जाम गलत है, हम तो आखिर वक्त तक वहीं थे। तो मोहसिन नकवी साहब, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। आप आखिर वक्त थे या नहीं थे? फैक्ट ऑफ द मैटर, जो बातें मैंने की हैं वो सही है कि गलत है? देखिए मुबश्शिर साहब, बातें बिल्कुल ठीक है, और जितना ये हौलनाक वाक़या है और जिस तरह मतलब हम में से कोई भी, मेरे ख्याल में स्पेशली लाहौर के लोग तो बिल्कुल अभी तक, मैं तो आज के दिन भी देखा, अभी तक उस शौक से बाहर नहीं निकले हैं। जहां तक मैंने एक पॉइंट जरूर है कि मीडिया वाली जो आपने बात की, मैं मेरे ख्याल में आपके पास भी कितने लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछें। 42 वाले तो मैंने जरूर कोशिश की, बिकॉज सिटी चैनल भी था कि लोग हर जनाजे पे पहुंचे, जिसकी भी जिंदगी के बारे में हम बता सकते थे, लोगों को यही बताया कि ये वो लोग हैं। एक खातून है, पता नहीं उसकी फैमिली भी आई है कि नहीं। मोहसिन नकवी साहब, माजरत के साथ आपका भी जोर उन लोगों पर आए जहाँ पे VIP वाले गए हों, जहाँ पे मिनिस्टर्स गए हों, पार्लियामेंटेरियंस गए हों, वो भी आपने भी वही कवर की है ज्यादा? नहीं, हमने जनाजे कवर किए ज्यादा। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं तो एक चीज आज भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप खुदा का वास्ता हॉस्पिटल्स ना जाएं। आप बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है, एक नेशनल यूनिटी की चीज थी, 4 वज़ीर आला गए, बट किसी ने ये सोचा कि कितनी देर तक इमरजेंसी ब्लॉक रही है, कितनी देर तक हॉस्पिटल में आम पेशेंट नहीं एंटर हो सकते थे, कितनी देर। कल शेख ज़ायद में जब मतलब VIP जाते हैं, मतलब हमारे जितने भी लोग हैं हमारे बड़े काबिल एहतराम है, सारे हैं, लेकिन वो ये सोचें कि जब वो जाते हैं तो आधा घंटा पहले हॉस्पिटल बंद कर दिए जाते हैं, और उसके बाद कितनी देर तक लोगों को प्रॉब्लम होती है। डॉक्टरों की सारी अटेंशन मरीजों से हटके VIPs की तरफ चली जाती है। तो हॉस्पिटल जाना बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा मैसेज होता है, बड़ा अच्छा जेस्चर होता है, बट